같이 보도록 하겠습니다. 에스겔서 47장 1절에서 12절입니다. 제가 한 절 읽고 여러분 한 절 읽고 우리 교독하도록 하겠습니다. 그가 나를 데리고 다시 성전 문으로 갔는데 보니 성전 정면이 동쪽을 향하여 있었는데 문지방 밑에서 물이 솟아나와 동쪽으로 흐르다가 성전의 오른쪽에서 밑으로 흘러내려가서 제단의 남쪽으로 지나갔다. 그가 나를 데리고 문을 지나서 바깥으로 나와 단문을 돌아서 동쪽으로 남문에 이르렀는데 보니 그 물이 동쪽 문의 오른쪽에서 솟아나고 있었다. 그가 줄자를 가지고 동쪽으로 재면서 가다가 천저가 되는 곳에 이르러 나더러 물을 건너 보라고 하기에 건너 보니 물이 발목에까지 올라왔다. 그가 또 재면서 가다가 천저가 되는 곳에 이르러 나더러 물을 건너 보라고 하기에 건너 보니 물이 무릎까지 올라왔다. 그가 또 재면서 가다가 천저가 되는 곳에 이르러 보라고 하니 건너 보니 물이 허리까지 올라왔다. 그가 또 재면서 가다가 천저가 되는 곳에 이르렀는데 거기에서는 물이 내가 건널 수 없는 강이 되었다. 물이 불어서 헤엄을 쳐서나 건널까 걸어서 건널 수 없는 물은 건널 수 있는 물은 아니었다. 내가 돌아올 때에는 보니 이미 강의 양쪽 언덕에 많은 나무가 있었다. 나에게 일러주어 이 물은 동쪽 지역으로 흘러나가서 아라바로 내려갔다가 바다로 들어갈 것이다. 이 물이 바다로 들어가면 죽은 물이 살아날 것이다. 이 강물이 흘러가는 모든 곳에서는 온갖 생물이 번성하여 살게 될 것이다. 이 물이 사해로 흘러 들어가면 그 물도 깨끗하게 고쳐질 것이므로 그곳에도 아주 많은 물고기가 살게 될 것이다. 강물이 흘러가는 곳이면 어디에서나 모든 것이 살 것이다. 어부들이 고기를 잡아 만들어 살 것이다. 어부들이 엔겐디에서부터 에네글라임에 이르기까지 어디에서나 그물을 칠 것이다. 물고기의 종류도 지중해에 사는 물고기의 종류와 똑같이 아주 많아질 것이다. 그러나 사해의 짐벌과 갯벌은 깨끗하게 고쳐지지 않고 계속 소금에 절여 있을 것이다. 그 강가에는 이쪽이나 저쪽 언덕에 똑같이 온갖 종류의 먹을 과일 나무가 자라고 그 모든 잎도 시들지 않고 그 열매도 끊이지 않을 것이다. 나무들은 날마다 새로운 열매를 맺을 것인데 그것은 그 강물이 성새소부터 흘러나오기 때문이다. 그 과일은 사람들이 먹고 그 잎은 약재로 쓸 것이다. 아멘. Today's Bible passage comes from Ezekiel chapter 47, 1 through 12. Let me read it to you. The man brought me back to the entrance of the temple, and I saw water coming out from under the threshold of the temple toward the east, for the temple faced east. The water was coming down from under the south side of the temple, south of the altar. He then brought me out through the north gate and led me around the outside to the outer gate facing east, and the water was flowing from the south side. As the man went eastward with a measuring line in his hand, he measured off 1,000 cubits and then led me to the water that was ankle deep. He measured off another 1,000 cubits and led me through water that was knee deep. He measured off another 1,000 and led me through water that was up to the waist. He measured off another 1,000, but now it was a river that I could not cross because the water had risen and was deep enough to swim in a river that no one could cross. He asked me, "Son of man, do you see this?" Then he led me back to the bank of the river. When I arrived there, I saw a great number of trees on each side of the river. He said to me, "This water flows toward the eastern region and goes down into Arabah, where it enters the sea. When it empties into the sea, the water there becomes fresh. Swarms of living creatures will live whenever the
river flows, there will be large numbers of fish, because this water flows there and makes the salt water fresh. So where the river flows, everything will live. Fishermen will stand along the shore. From the Engedi to En Eglaim, there will be places for spreading nets. The fish will be of many kinds, like the fish of the Great Sea. But the swamps and the marshes will not become fresh. They will be left for salt. Fresh fruit trees of all kinds will grow on both banks of the river. Their leaves will not wither, nor will their fruit fail. Every month they will bear, because the water from the sanctuary flows to them. Their fruit will serve for food, and their leaves for healing. Amen. Today's sermon title is The Church That River of Life Flows. When Ezekiel wrote this vision, he was in Babylon, because Israel was destroyed by Babylon. They lost their country, and many people were captive, slaves to Babylonian Empire. So Ezekiel, I think he was like a second generation captive, and he had many visions, but particularly there are two visions that really outstand. One is he saw in the valley the dry bones becoming alive beings and becoming an army of God. So that vision talks about the restoration of Israel. The second vision is today's passage, that he saw the temple of God and the living water flowing from the temple to the east. So these two visions, one is the restoration of Israel. Number two is the mission of Israel. I'd like to share about 3 points. One is the river of life flows from the temple. God could give many different visions, right? But he gave a vision of the temple, because the temple was destroyed by Babylonian army. So what God is telling them is, when you go back, when you are restored, you got to build a temple first. Before building your own house, before setting up your businesses, build a temple first. Because from the temple, the river of life going to flow out. And all those places that destroyed the world will be restored. And especially the east side of the Israel is all desert and the Dead Sea. And the water flows into the Dead Sea gonna become a fresh water. So he was speaking about the restoration. And the center of restoration of Israel will be the temple of God. You know, there are many predictions for this year. Lots of politicians and economists and business people. They said this year gonna be worse than last year. So there's not much hope, in this year. But I truly believe that the hope is in the Church of God. Because in Church of God, there is good news, the gospel, the life of Jesus Christ. Number 2 is the temple that flows the living water gives life to the people. Because the east world is all desert, the water flowing, and then the banks of the river, there were trees and bearing fruits, right? Which means that there was nothing going on before, because the water flowing out of temple, now it's going to be restored. There will be life. And the river means the Word of God and also the Spirit of God. So whenever the Word of God is proclaimed, wherever the Spirit of God, the Holy Spirit, the works in the life of people, there will be revival.
the people will alive again. And I pray that this year our church becomes the church that the living water flows out, that bring the lives of people and change the life of the people as well. And number 3 is as Ezekiel sees the vision that the trees bearing lots of fruits and people eating it, and it becomes a medicine for healing. So whenever the gospel is preached, the gospel touches the hearts of people, they will be bearing lots of fruits for God and for lots of people. It's going to be very useful and blessing to the people. Last year, December 14, there was a dedication, candle dedication renewal of the library of Billy Graham Center. The famous preacher Billy Graham. And they named the library of Billy Kim. Billy Kim is a Korean pastor. He was very famous for interpreting, translating Billy Graham's preaching in 1973 Yeouido campaign, the revival campaign. There was about more than 3 million people came for 5 days. The last day, there was 1.1 million people. And 72,000 people accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Of course, the Pastor Billy Graham preached a really good preaching, but the Pastor Kim, Billy Kim, who translated into Korean, so Korean people could understand. So he became very famous, and his church in Suwon is around 26,000 people. He became president of the Far East Broadcasting Company. So he done many good work. But his beginning was very humble, because he was houseboy in U.S. Army during the Korean War. So I think he was an orphan. He's just working there, helping the U.S. military and those soldiers, right? And one day, Sergeant Carl Powers observing this boy. This boy is very smart, and he's very diligent, work very hard. So he thought, I'm going to take this boy to U.S. So he took Billy to U.S. He went to school there. He went to Bob Jones University, and he became a pastor in 1959. He came back to Korea as a missionary to the missions in Korea. It was a one act of one person, the Sergeant Carl Powers. Probably he didn't know that Billy Kim gonna turn out to be, the pastor who will be translating for Billy Graham, and he's gonna build a church of 26,000. His name will be named for the library of Billy Graham Center. But when the gospel touched the life of this boy, he changed his life, and he bare such a fruit for the mission, for the church of Korea and the world. 오늘 우리가 신년 예배를 주님 앞에 드리는데, 우리가 한 해를 시작하면서 저는 이런 기대감이 있습니다. 금년에는 하나님께서 내 개인의 삶에, 그리고 우리 교회에, 또 우리 성도님의 삶에 어떻게 역사하실까? 그렇죠? 하나님은 일을 하시고 계시거든요. 그래서 하나님께서는 사람들을 통해서 일하시는데, 하나님께서 우리 각자에게, 우리 가정에게, 또 우리 교회에게 어떻게 하나님께서 일을 하실까? 그런 기대감이 있습니다. 분명한 것은 하나님께서는 하나님의 교회를 통하여서 일을 하십니다. 그래서 예수님께서 그랬잖아요. 내가 내 교회를 이 땅에 세우겠다. 예수님은 내가 학교를 세우겠다, 병원을 세우겠다, 그런 말씀하신 적이 없어요.
어떤 기관을 세우겠다 하신 말씀이 없습니다. 그러나 예수님께서는 내가 교회를 세우겠다. 교회를 세우겠다. 이 교회를 통해서 뭡니까? 천국 문은 열리고 악한 마귀 사단의 세력이 물러가고 생명을 주는 그런 역할, 그런 역사가 교회를 통해서 이루어진다라고 말씀하고 있습니다. 2023년도를 이렇게 바라보는 뭐 경제학자, 정치가들, 뭐 비즈니스 하시는 분들, 등등 이렇게 하는 얘기를 보면요, 2023년은 2022년보다 더 힘들 것이다. 그렇게도 다들 얘기합니다. 이 소망의 메시지를 주는 사람이 난 못 들어본 것 같아요. 다 힘들 거다 그렇게 얘기합니다. 근데 저는 또 그렇게 생각 안 해요. 하나님께서 역사하시면 하나님의 교회가 하나님의 교회 역할을 온전히 감당하게 되면 저는 금년이 작년보다 더 하나님의 일을 크게 하나님의 역사를 일으키고 더 뭡니까 우리의 삶에 풍요롭고 또 행복하고 기쁜 그런 복된 하나가 되기를 분명히 믿고 축원합니다. 하나님의 역사 좀 가능한 거예요. 암만 어렵고 힘들다 할지라도. 오늘 말씀은요, 에스겔이라는 사람이 2600년 전, 이거 꽤 오래된 얘기입니다. 2600년 전에 바벨론, 지금의 이라크에 살면서 하나님께서 주신 비전, 환상을 기록한 것입니다. 그 당시에 이스라엘이라는 나라는 바벨론이라는 나라에 망했습니다. 나라가 없어요. 그래가지고 지금의 이스라엘이죠. 그 팔레스타인에 사는 이스라엘 백성들이 그 바벨론 제국의 포로로 노예로 잡혀갔어요. 나라를 잃어버리고 옛날에 그러잖아요. 전쟁에서 지금 다 노예가 되는 거 아닙니까? 뭐 그때는 흑인이고 백인이고 뭐 동양인이고 하여튼 전쟁에서 지면 다 노예예요. 노예로 끌려가는 거예요. 그래서 노예로 끌려갔습니다. 그래서 거기서 70년을 살게 되는데 아마 에스겔은 그 세컨 제너레이션 2세대 사람이 아닌가 그렇게 생각됩니다. 그러면서 그는 거기서 하나님의 말씀을 듣고 말씀을 전하고 하나님의 비전을 받고 비전을 보여주는 그런 선지자였습니다. 선지자 일을 하고 있었어요. 근데 에스겔이 참 이 환상을 많이 봤습니다. 꿈을 많이 꿨어요. 비전을 많이 봤는데 그가 본 그 환상 중에 아주 두 가지가 아주 중요한 환상이에요. 첫 번째는 뭐냐면요, 에스겔에서 37장을 보면 여러분들 아시는데 하나님께서 이제 환상을 보여주시는데 어떤 큰 그 밸리, 그렇죠, 계곡에 가게 되는데 거기에 마른 뼈가 가득하게 됩니다. 죽은 사람들의 뼈죠. 다 죽었어요. 그런데 하나님께서 뭡니까? 에스겔을 보러 그 뼈가 살아나라고 말하라고 합니다. 그렇게 말하니까 막 이렇게 뼈들이 이렇게 막 붙는 거예요. 이게 이상한 일이죠. 그 마른 뼈들을 왜 붙습니까? 그러면서 하나님께서 생기를 불어넣으시니까 그 마른 뼈들이 붙어서 큰 군대가 되었다. 그렇게 얘기합니다. 그 말은 뭐냐면 하나님께서는 에스겔에게 바로 이스라엘 백성들이 지금 마른 뼈와 같이 다 지금 죽은 자들과 마찬가지지만은 하나님의 말씀과 성령의 역사로 말미암아 그 뼈들이 붙어서 살아있는 사람들로 하나님의 군대를 일으킬 것이다 라고 그런 비전을 준 것입니다. 두 번째는요, 오늘 말씀입니다. 에스겔 47장에 그 성전에서 그 물이 흐르는데 그 물이 어디로 흐르냐면 동쪽으로 가는 거예요. 동쪽. 여러분들 성지순례를 해보면 알겠지만은 이스라엘의 동쪽은 다 뭡니까? 광야하고 사막입니다. 그리고 그 가장 밑에는 뭡니까? 죽음의 바다 사해가 있는 거예요. 근데 이 성전에서 나온 그 물이 그쪽으로 흘러가는 거예요. 근데 흐르는 곳마다 뭡니까? 강이 만들어지고 나무가 세워지고 뭐니까 물고기들이 살고, 놀라운 일은 그 물이 뭡니까? 그 아라바는 그 아라비아 반도 쪽을 얘기합니다. 아라비아 반도 쪽으로 해가지고 그 사해로 들어가는데, 여러분 사해는 왜 사해냐? 왜 사해죠? 사해가
죽은 바다 아무도 아무것도 안 사니까 사해예요. 거기는 소금 용도가 거의 30%입니다. 살 수가 없어요. 근데 그 성전에서 흐른 물이 글로 들어가니까 그 사해의 물이 뭡니까? 죽은 물이 산물로 변하는 거예요. 거기에 막 물고기들이 사는 거예요. 놀라운 역사가 일어납니다. 이 두 번째 주신 환상은 뭐냐면요, 하나님께서 바로 이스라엘에게 주신 사명입니다. 너희는 이제 다시 회복돼 가지고 그곳에 성전을 건축하고 그 성전을 통하여서 이 나라가 회복되고 죽었던 것이 살아나는 놀라운 역사가 일어날 것이라는 것을 말씀하고 있습니다. 놀라운 비전입니다. 그래서 이스라엘 백성들이 뭡니까? 해방을 받게 되지 않습니까? 바벨론이 망하고 페르시아가 들어서게 됩니다. 근데 페르시아의 첫 번째 왕이 그 고레스라는 왕인데, 이 고레스라는 왕이 하나님께 비전을 받아요. 고레스 왕, 내가 너를 왕으로 세워줬는데 너는 너 제국에 있는 그 이스라엘 유대인들 그 사람들 다 풀어줘라. 그 사람들이 자기 나라에 돌아갈 수 있도록 해방시켜줘라 라는 비전을 받게 되는 거예요. 그러니까 이 고레스 왕이 끔찍 못하고 하나님이 시키니까, 그래서 그냥 칙령을 내리지 않습니까? 자, 너희들은 가서 돌아가라. 뭐 남아있을 사람 남아있고 갈 사람은 가라고. 그래서 이스라엘 백성들이 70년 만에 돌아가게 됩니다. 돌아가서 제일 먼저 한 게 뭐였겠어요, 여러분들? 뭐 했을 것 같아요? 성전을 건축했습니다. 왜냐, 하나님께서 비전을 주셨거든요. 너희가 그건 너희 나라에 돌아가서 다시 회복하고 다시 거기서 생명이 살아나려면 성전을 건축해야 된다. 성전부터 시작이 돼야 된다라고 말씀하고 있습니다. 우리가 성전 하니까 자꾸 건물을 얘기하는데, 사실 건물보다 건물이 아닙니다. 성전은 뭐 건물이죠. 외모로는 건물이지만은 바로 성전은 뭡니까? 하나님이 임재하는 곳, 하나님의 말씀이 선포되는 곳, 하나님을 예배하는 곳. 뭡니까? 그것이 바로 성전이에요. 그래서 성전 중심으로 너희가 이제 나라를 다시 세워야 된다라고 말씀하고 있습니다. 우리가 2023년도를 맞이하면서 우리 샌디에고 한인연합장로교회 기도의 제목은 저희 교회에 바로 이런 생명의 강이 흐르는 교회가 되기를 간절히 바라고요. 그리고 이 생명의 강이 흐르는 곳마다 생명이 소생하는 역사가 일어나고, 그리고 많은 생명의 열매들이 나타나는 그런 우리 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 첫 번째는 뭐냐면요, 바로 생명의 강이 흐르는 교회다. 우리 말씀 한번 다시 한번 읽어봅시다. 시작. 그가 나를 데리고 다시 성전 문으로 갔는데 보니 성전 정면이 동쪽을 향하여 있었는데 문지방 밑에서 물이 솟아나와 동쪽으로 흐르다가 성전의 오른쪽에서 밑으로 흘러내려가서 제단의 남쪽으로 지나갔다. 또 그가 나를 데리고 북쪽 문을 지나서 바깥으로 나와 담을 돌아서 동쪽으로 난 문에 이르는데 보니 그 물이 동쪽 문의 오른쪽에서 솟아나고 나오고 있었다. 그가 줄자를 가지고 동쪽으로 재면서 가다가 천저가 되는 곳에 이르러 나더러 물을 건너보라고 하기에 건너보니 물이 발모에까지 올라왔다. 그가 또 재면서 가다가 천저가 되는 곳에 이르러 나더러 물을 건너보라고 하기에 건너보니 물이 무릎까지 올라왔다. 그가 또 재면서 가다가 천저가 되는 곳에 이르러 나더러 물을 건너보라고 하기에 건너보니 물이 허리까지 올라왔다. 그가 또 재면서 가다가 천저가 되는 곳에 이르렀는데 거기에서는 물이 내가 건널 수 없는 강이 되었다. 물이 불어서 해물쳐서 나 건널까? 걸어서 건널 수 없는 물이 되었다. 아멘. 여러분들 그 예루살렘 성전을 보면요, 그 성전을 짓게 된 배경이 이스라엘 백성들이 뭡니까? 이제 애굽에 400여 년 동안 종살이하다가 출애굽하지 않습니까? 그러면 40년 동안 광야 생활하는데 하나님께서 이스라엘 백성에게 뭘 말씀하냐면 너희가 성막을 지어라. 그리고 성막 안에는 뭡니까? 제일 아주 중심에는 지성소라 해가지고 거기에는 언약궤를 놓고 그 언약궤 안에는 십계명이 있는 거 여러분 아시죠? 십계명.
그리고 그 밖에는 뭡니까? 향단이 있고 그 다음에 촛대가 있고 그 다음에 진설병, 그 떡을 놓는 데가 있는 거예요. 그리고 그걸 밖에 나가면 제단이 있는 겁니다. 제단이. 그래서 진짜 이 하나님의 그 성전은 바로 그 하나님의 언약궤, 하나님의 말씀이 있는 곳이고 그 언약궤 위에 하나님께서 임재하신다. 그들은 그렇게 믿었습니다. 그러면서 중요한 것은 뭐냐면요, 그들이 매일 그곳에서 하나님 앞에 예배할 뿐만 아니라 그 성막은 그 이스라엘 12지파의 가장 중심에 있었어요. 그래서 이스라엘이라는 그 공동체의 가장 중심에는 성막이 있었다는 것입니다. 그들이 뭡니까? 이 성막을 이제 자기들 장막을 다 이렇게 걷어가지고 움직일 적에도 앞뒤 좌우로 해서 중간에는 성막이 있었어요. 그 말은 뭐냐면 너희가 하나님의 성전을 짓되 그 성전이 바로 하나님의 임재를 의미하는 것이고 그것이 바로 하나님을 예배하는 곳이며 그것이 바로 너희 이스라엘의 너희 개인과 가정의 삶의 가장 중심이다라는 것을 말씀하고 있다는 것입니다. 여러분, 이 하나님의 그 생수가 하나님의 교회에서 흘러나가는데 저는 그런 교회가 되기를 간절히 사모하는데 저 여러분들의 삶에 하나님이 가장 중심에 있고 그 중심에 하나님의 임재하심이 있고 바로 그 임재하심 가운데 하나님의 말씀과 하나님의 놀라운 역사들이 나타나기 시작한다는 것입니다. 여러분의 개인의 삶에 여러분의 가정에 가장 중심에 누가 지금 계십니까? 한번 꼭 기억하시기 바랍니다. 우리가 지금 성전을 얘기하지만은 그 성전은 이스라엘 백성들의 가장 중심에 있었는데 여러분의 삶 속에 여러분의 가정에 가장 중심에는 누가 있습니까? 꼭 기억하시기 바랍니다. 그것이 바로 우리의 삶의 뭡니까? 하나님의 성전을 이루는 것이고 그것이 바로 우리 가정에 하나님의 성전을 이루는 것이고 그것이 바로 우리 교회가 진정 하나님의 생수의 강이 흐르는 교회로 세워지는 바로 그것입니다. 모든 것에 하나님의 그래서 우리의 중심이 되어야 되는 거예요. 좀 감사한 것이 지금 우리가 본당 건축을 준비하고 있지 않습니까? 지금 시티에 완전한 설계도는 아니지만은 한 3분의 1 정도 된 설계도를 지금 집어넣었어요. 그래서 시리에서 그거를 보고 우리가 예전에 받아놓은 CUP에 한해서 이 건물을 지을 수 있나라는 것을 그들이 이제 결정해 주는 것입니다. 그것이 결정되면 이제 나머지 한 3분의 2 정도 설계해서 금년 말에 한 가을쯤에 이제 우리가 컨스트럭션 퍼밋을 받기 위해서 또 시리에 집어넣지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 지금 이제 그런 과정 속에 있는데 우리가 지금 본당을 짓는 그런 과정에 있지 않습니까? 저는 상당히 엑사이팅돼요. 제가 2003년도에 와서 저희가 교육관을 짓지 않았습니까? 그리고 이제 저희가 이제 본당을 짓게 되는데 여러분들 우리가 목사로서 또 성도로서 교회 건축을 할 수 있는 것은 하나님의 은혜이며 축복인 것을 꼭 기억하시 주의 이름으로 축원합니다. 저는 그렇게 생각해요. 왜냐하면 우리 샌디에고 지역에 한 50여 개의 교회가 있는데 자체 건물을 가지고 있는 교회는 몇 개가 되지 않아요. 다들 렌트하거나 미국 교회 빌려서 하고 있어요. 근데 저희는 자체 교회가 있었죠. 30여 년 동안. 그리고 이제 여기 와서 또 본당을 짓는 그런 놀라운 역사를 우리가 일으키게 됩니다. 근데 여러분들 이 다윗의 삶을 보면요. 역대상 17장에 보면요. 하나님께서 언제 다윗을 놀라게 축복해 주냐면 다윗이 뭡니까? 나는 이렇게 궁에서 살고 있는데 하나님이 계신 곳은 그 장막 속에 있구나. 어떡하나 내가 하나님을 위해서 성전을 건축해야 되겠구나 라고 그가 고백을 하게 됩니다. 근데 다윗은 사실 성전을 건축을 못했어요. 아들이 건축을 했죠. 근데 하나님께서는 그 마음을 받아주시고
여호와가 너를 위하여 집을 세우리라. 내가 영원히 그를 내 집과 내 나라에 세우리니 그 위가 영원히 견고하리라 하는 놀라운 축복을 해주십니다. 간절히 바라옵기는 저희가 사실 건물을 짓지만은 그냥 건물을 짓는 것에 끝나는 것이 아니라 진정 하나님의 임재가 있고 하나님을 예배하며 하나님의 말씀이 그곳에 선포되는, 그리고 그것으로 말미암아 진정 주님이 나의 삶과 우리 가정과 우리 교회의 중심이 되는 그런 놀라운 역사가 저 여러분의 가정에 교회에 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는요, 이 성전에서 흐르는 물이 흐른 곳마다 생명이 소생되는 것을 우리가 알 수 있습니다. 같이 읽읍시다. 시작. 그가 나에게 말하였다. 사람아, 네가 이것을 자세히 보았느냐? 그런 다음에 그가 나를 강가로 다시 올라오게 하였다. 내가 돌아볼 때 보니 이미 강의 양쪽 언덕에 많은 나무가 있었다. 그가 나에게 일러주었다. 이 물은 동쪽 지역으로 흘러나가 아라바로 내려갔다가 바다로 들어갈 것이다. 이 물이 바다로 흘러들어가면 죽은 물이 살아날 것이다. 이 강물이 흘러가는 모든 곳에는 온갖 생물이 번성하며 살게 될 것이다. 이 물이 사해로 흘러들어가면 그 물도 깨끗하게 고쳐질 것이므로 그곳에도 아주 많은 물고기가 살게 될 것이다. 강물이 흘러가는 곳이면 어디에서나 모든 곳이 살 것이다. 그때에는 어부들이 고기를 잡느라고 강가에 늘 늘어설 것이다. 어부들이 엔겐디에서부터 에네글라임에 이르기까지 어디에서나 그물을 칠 것이다. 물고기의 종류도 지중해에서 사는 물고기의 종류와 똑같이 아주 많아질 것이다. 아멘. 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 성전 안에는 지성소가 있고 성소가 있는데 그 지성소 안에는 뭡니까? 언약궤가 있습니다. 근데 언약궤 안에는 십계명이 있는 것, 십계명. 하나님의 말씀이 거기 있는 것입니다. 자, 성전에서 흐르는 물, 이 흐르는 물은 무엇인가? 바로 하나님의 말씀을 의미합니다. 또한 이 성전에서 흐르는 물은 또 뭘 의미하냐면 하나님의 성령의 역사를 말하고 있습니다. 금년에 저 여러분들의 신정 우리가 기도하면서 해야 될 일이 뭐냐면요, 바로 이 하나님의 교회가 하나님의 교회로서 온전히 세워지기 위하여서 예배하는 일, 예배 드리는 것과 기도하는 것과 모이는 것과 교제하는 것과 섬기는 것과 교육시키는 것과 그 모든 교회의 펑션들, 저 여러분들이 힘을 다해서 이 교회를 온전히 세워나가기를 주의 이름으로 축원합니다. 무엇보다도 이 교회에 하나님의 말씀의 역사가 있고 하나님의 성령의 역사가 있어서 이 교회를 통하여서 가는 곳마다, 여러분들이 가는 곳마다 사람들이 뭡니까? 변화받고 생명이 살아나는 그런 역사들이 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다. 세상에는 진짜 소망이 없어요. 저 여러분들이 누구한테 기대고 누가 우리를 도와주고 이 세상이 어떻게 더 좋아지겠습니까? 하나님의 교회, 주의 복음, 성령의 역사밖에 없습니다. 바로 이 일을 감당하기 위하여서 저희가 온전히 주님의 몸된 교회를 세우는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 마지막으로 바로 이 강이 흐르는 곳마다 놀라운 열매들이 맺히게 됩니다. 우리 말씀 같이 읽읍시다. 시작. 그 강가에는 이쪽이나 저쪽 언덕에 똑같이 온갖 종류의 먹을 과일나무가 자라고 그 모든 잎도 시들지 않고 그 열매도 끊이지 않을 것이다. 나무들은 달마다 새로운 열매를 맺을 것인데 그것은 그 강물이 성소로부터 흘러나오기 때문이다. 그 과일은 사람들이 먹고 그 잎은 약재로 쓸 것이다. 아멘. 지난달 12월 14일에 그 노스캐롤라이나에 있는 빌리그레함 센터에 소재한 빌리그레함 라이브러리, 거기에 이름이 바뀌었습니다. 그래서 새로운 이름으로 이제 됐는데 그 이름이 바로 빌리킴입니다. 빌리킴, 레버런 빌리킴. 그때 빌리그레함 목사님의 아들 왔고 그 다음에 펜스 부통령도 왔어요. 그래서 셀레브레이션을 한 것을 우리가 알 수 있습니다. 여러분, 이 빌리킴 목사님은 한국 이름으로
김장한 목사님입니다. 침례교 목사님이시고요. 이분이 언제 유명해졌냐면 1973년도에 여의도에서 그 전도 집회가 있었어요. 전도 집회가 5일 동안 있었는데 한 300만 명 정도가 그 집회에 참석했습니다. 마지막 날에는 110만 명, 그러니까 100만 10만 명이죠. 110만 명이죠. 그 인파가 모여서 그때 빌리그람 목사님이 설교를 했어요. 근데 그 설교를 통역하신 분이 바로 김장한 목사님, 빌리킴 목사님이었습니다. 빌리그람 목사님 뭐 능력의 종이죠. 뭐 말씀을 얼마나 잘 전하실지 몰라요. 저도 여기 애나햄에서 하시기 한번 간 적이 있는데 아주 말씀에 능력이 있습니다. 근데 이분이 암만 영어로 그렇게 말씀을 잘 전해도 그 통역을 잘해야 되는 거예요. 근데 하나님께서 진짜 이 김장한 목사님을 사용하셨는데 이분의 그 통역이 그 빌리그람 목사님의 영어 설교보다 더 나았다라고 얘기하는 분들도 있었습니다. 그만큼 이분이 아주 그 통역을 잘하셨어요. 그래서 그 집회 기간 동안에 7만 2천 명이라는 사람이 예수님을 영접하게 됩니다. 여러분 그때 한국 교회가 엄청나게 부흥했습니다. 근데 이 김재환 목사님은요 고아였던 것 같아요. 왜냐하면 6.25 전쟁 시에 미군 구대에서 그 하우스보이 노릇을 했어요. 그래서 미군 군인들이 시키는 거 있잖아요. 뭐 담배 사와라, 뭐 이거 사와라, 뭐 물 떠와라, 뭐 커피, 뭐 이런 잔심부름하면서 미군 부대에서 그가 자라났습니다. 그때 칼 파월스라는 그 설전트 상사죠, 상사. 그분이 이 김재환 이 소년을 잘 유심히 보는데 너무 일을 잘하는 거예요. 열심히 하는 거예요. 아주 정직하게 하는 거예요. 진짜 애가 너무 똑똑한 거야. 그러니까 이분이 생각하기를 내가 이 아이를 데려다가 미국에서 공부를 시켜야 되겠다. 그러면서 여러분 뭐 그냥 뭐 비행기 태워서 갈 수 있는 게 아니지 않습니까? 여러 가지 그런 수속 과정을 해야 되는데 그게 좀 시간이 걸리는 거예요. 그러면서 이분이 미국으로 다시 돌아갈 수 있는데도 불구하고 몇 번을 더 한국에 남기를 지원합니다. 그러면서 김재환 목사님을 그 소년을 미국으로 데려갑니다. 가서 공부를 시키죠. 그래서 밥 존스 유니버시티 나오고 신학 공부해가지고 1959년도에 다시 한국으로 돌아와가지고 선교사로 오게 됩니다. 그러면서 수원 침례교회를 개척하고 지금 한 2만 6천 명 정도가 모인다 그래요. 대형 교회가 되고 특별히 우리 김재환 목사님은 극동 방송을 세워가지고 계속해서 뭐 이북이라든가 중국이라든가 그곳에 복음을 증거하는 일을 지금 꾸준히 해오고 계십니다. 저는 이 기사를 읽으면서 그 칼 파월 설전트가 그 똑똑한 소년, 코리안 소년 한 명을 미국으로 데려가서 공부시켜줬는데 그분이 김재환 목사가 나중에 빌리그람 목사의 설교를 통역하고 그리고 수원 침례교회를 세우며 그리고 극동 방송을 통해서 복음을 전파하는데 그런 크게 쓰임을 받을까? 아마 그것까지는 생각 못했을 것 같아요. 그러나 그 사전 파월은 그 소년에게 진정 뭡니까? 예수의 사랑을 전한 거죠. 그 소년의 삶을 완전히 변화시켰다는 것입니다. 그를 통해서 뭡니까? 놀라운 하나님의 열매가 맺혀진 거예요. 그 개인과 교회와 한국 교회사의 길이 남는 그런 일을 감당하게 되었습니다. 우리가 새해를 시작하면서 저희 교회가 생수의 강이 흐르는 교회, 바로 우리 교회를 통해서 많은 영혼들이 살아나고 소생하고 또 많은 열매가 맺히는 그런 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 함께 기도드리겠습니다. 성령 하나님 감사합니다.
저희들에게 새해를 허락해 주심을 진심으로 감사합니다. 우리는 매년 새해를 맞기 때문에 당연한 걸로 생각할지 모르지만은 작년 말에 금년을 맞이하지 못하고 세상을 떠난 분들도 꽤 많이 있습니다. 우리가 오늘 살 수 있는 것은 하나님의 은혜이며 하나님께서 생명을 주셨기에 산 것을 우리가 기억하게 하여 주시옵소서. 특별히 2023년도는 저희 교회가 하나님의 생수의 강이 차고 넘쳐 흐르는 교회가 되어서 저희 성도들이 이 또 교회가 복음 전하는 곳마다 사람들이 소생하며 많은 열매가 맺히는 놀라운 축복을 허락하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 우리